नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी दुई ठकंक कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। पूर्व और पश्चिम रे अवस्थित दुईटी सहर मध्यरे जोगाजोग सकाशे लंबी जाइथिला गोटे रास्ता। पश्चिमरु पूर्व अभिमुखे जाउथिबा युवकटीए क्लांत हेई गछटीए तळे निज बोझ थई विश्राम करुथाए। एतिकी बेले पूर्वरु पश्चिम अभिमुखे जाउथिबा जणे युवक सीए भी सेई गछ छाई तळे ता बोझकु रखी बसी पड़िला। दुहे परस्पर को चिन्हि नथिले, किंतु प्रथम जनक द्वितीय जनकु कहिला, भाई आजिकाली मो भली छोटिया मोटिया बेपारी मानक पई किछि भलो देखा जाउनी। मु काजू बादाम बिक्री करे, किंतु मासे हेला दाम एत्ते कमी जाइछि जे बिक्री पटारे आउ लाभ किछि मिलुनी। आर युवक जनक कहिला, हाँ ठीक कथा भाई, मो अवस्था भी सेमिति। ये खजुरी कोली को नहीं मोर व्यवसाय, हेले केही जणे भी उपयुक्त मूल्य दबाकू नाराज। एतक कही द्वितीय युवक पुणी कहिला, हाँ हाँ मोर मने पड़ला, मो सहर रे मोर जन पड़ोसींकर छोटिया दोकानटीए अछि। से काजू बादाम पाइले भारी खुशी हब। तमे मते तम बोझटी देई दियो, आ मो खजुरी तक ता बदलले तमे नहीं जीवो। हुए तो तम सहर रे यार भलो चाहिदा थिबो। प्रस्तावटी मंद नुह बोली कहिला प्रथम युवक। दुहे परस्परर बोझकु अदल बदल करने संगे संगे निज निजर नाँ भी प्रकाश कले। प्रथम युवकर नाँ मारू आ द्वितीय युवकर नाम होची राजू। मारू किछि बाट जाई कौतूहली हेई बोझटी को खोलिला। अरे ये कौन? या भितर तो खाली माटी गोड़ी भर्ती हिची। से राजू राजू बोली पाटी करी विपरीत दिगरे दौड़िला। ताकू अधिक बाट जीवाकू पड़िनी। से पटरू भी राजू दौड़ी दौड़िकी आसुथिला। से मारू पाखुरु पाइथिबा बोझटी रे रहिथिला समान परिमाण रे माटी गोड़ी। केही काहारी ऊपर रागिबार प्रश्न नथिला। उभय हसिले। अरे वाह, आम दी जनकर तो स्वभाव चरित्र एक प्रकार। एणिकी आमे सांग होई व्यवसाय कले सफलता आसी बळे बळे आम पाखरे पहुंचीबो। राजू मंतव्य देला। आउ मारू कहिला, एकदम ठीक कथा कहिच। मु भी सेई कथा कहिबाकू जाउथिली जहा तमे मो पाटरू छड़ेई नै कहिलो। खाली आमर स्वभाव चरित्र नुह, आम चिंताधारार भी रहिछि चमत्कार सामंजस्य। एथर दी जण जाक जाई नुआ सहर रे गोटे घर भड़ा नेले। किछि दिन पर दिने सकाळे राजू गोटे ठेला गाड़ी रे मारू को से गाड़ी रे पकेई रखी कांदी कांदी पाटी करी कहूथाए, हाय रे आमे सहर को आसीथिलु काम दाम करी जीवन यापन करिबु, हेले एठाकार जलवायु एत्ते खराब जे मो भाईटी मरीगला। मु यार शेष कृत्य करिबि केमिति? मोर तो किछि भी संबल नाही। लोक माने राजूर दुख सही न पारी किछि किछि दउथांती पैसा। से राजांको प्रासाद आग देई गला बेले छात उपरे राजा पदचारणा करुथिले। राजूर आर्तनाद शुणी सांगे सांगे टंका थळीटी ता पाखकू पठेई देले एवं तांको कटुआळकू निर्देश देले, तमे केते जण लोक नै ता सहित जाओ, ता भाई को यथाविधि सत्कार करिवो। बिचराटी आम सहरर जलवायु को सही न पारी मरीगला। राजांको लोके राजू को हटेई देई गाड़ी ठेली ठेली श्मशान पाखकू नहीं गले। विधि अनुसार गाड़ी को गोटे गछ तळे रखी सेमाने नईरे डुब देबाकू गले। तत्क्षणात राजू मारू को उठेई नहीं सांगे सांगे दुहे पळेई गले। सांगे सांगे दुहे पळेई गले। खूब गुड़ाए रोजगार भी होइथिला। एणे नदीरू गाधेई आसी राजांक कर्मचारी माने जेते बेले देखिले गाड़ीरू सबटी कुआडे अंतर्ध्यान हो जाइछि, सेमाने अबाक हो गले। हुएत सब उपरे कौनसी अदृश्य शक्ति सवार हवा फल से खटियारू उठी पळेई जाइछि, नहले पाख बणरू कौनसी भयंकर जानवर आसी ताको टाणी नहीं खाई देइछि। जाहेले भी राजांक कानरे कथा पड़िले आमको से निश्चय दंड देबे। एणु से किछि काहाकू न कही चुपचाप फेरीगले। से अलौकिक घटना विषय आउ केही जानी पारलेनी किछि। मारू आउ राजू ता परदिन सेमानंकर निज बसा छाड़ी अदूरवर्ती अन्य एक सहर रे जाई आश्रय नेले। मृत्यु अभिनयरू तांकर बेस किछि लाभ होइथिला। अतएव एथर राजू ही मृत्युर भूमिका ग्रहण कला। आउ मारू ताकू ठेला गाड़ी रे सहर तमाम बुलेइला। किंतु सेमानकू मालूम नथिला जे से सहरर बासिंदा माने सेमानंक धर्ममत अनुसार मृतदेह को नहीं एक पर्वत गुंफा भितर थोई दियंती। आउ सागुणा बिलुआ माने सबको आहार करंती। मृतदेहर दायित्व नियंती एक स्वेच्छासेवक बाहिनी। आउ सेई बाहिनी मारू हाथरू ठेला गाड़ी नहीं पर्वत गुंफा अभिमुखे गले। आउ यथास्थान रे राजू को गोटे पत्थर उपरे सुआई देई सेमानंक विधि अनुसार किछि मंत्र पाठ करी चली गले। मारू अल्प दूर रे गुंफाटे भितरे अपेक्षा करी थाए। आय तो कहीं किछि हेलानी, हाँ न हो। समस्त अदृश्य होगला परे से राजू को धरी बसाकू पळेइबो। एणु से गोटे निवृत्त स्थान लुचि बसी थाए। अंधकार घोटी आसुथाए। अल्प समय परे
ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଳେ ଡାକୁ। ସେମାନେ ସାଥିରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବ ରାତିର କେତେକ ଲୁଣ୍ଠିତ ଧନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି। ଖିଆପିଆ ପରେ ଧନରତ୍ନ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଡାକୁ ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା କଥା। ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ତା ତରବାରୀଟି ବାହାର କରି କହିଲା, ଅନେକ ଦିନରୁ ଏ ଗୋଟାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଜି ପଡ଼ିପାରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜଣେ ଡାକୁ କହିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ପ୍ରଥମେ ୟାରି ଉପରେ ସେ ତରବାରୀ ଚାଳନା କରି ତରବାରୀର ଧାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ହଁ ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ତା ହିଁ କରିବା। ଏତିକି କହି ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେମିତି ତା ତରବାରୀକୁ ଉଞ୍ଚେଇଛି, ରାଜୁ ଛାଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ଚିତ୍କାର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ବସିଥିବା ମାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକଟ କୁହାଟ ଛାଡ଼ିଲା। ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହି ଡାକୁମାନେ ଉଠି ପଡ଼ି ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଭୂତ ଭୂତ ପିଶାଚ ବୋଲି କହି ନିଜ ଜୀବନ ନେଇ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପଳେଇଗଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜୁ ଆଉ ମାରୁ ଡାକୁମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ଧନକୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ଚା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଏ ଦି ଜଣ ଚଟାପଟ ଖାଇଦେଇ ଧନରତ୍ନ ସହ ସେଠାରୁ ମାରିଲେ ଚମ୍ପଟ। ବସାରେ ପହଞ୍ଚି ବୁକୁଚା ଖୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବିସ୍ମୟରେ ରାତି ସାରା କାହାରିକୁ ଆଉ ନିଦ ଆସିଲାନି। ମାରୁ କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ବେଶ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟଟିଏ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଜଣକୁ କାଲି ଆଉ ଜଣକୁ ଠକି ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଯିଇବା ରୀତିରେ କାହିଁକି ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନ ବିତେଇବା? ଆମେ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ ନାଁ ନ କମେଇବା କାହିଁକି? ରାଜୁ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ମାରୁ, ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଶୁଣିବା କଥା ସରିତ ସାଗରର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ପେଟରା ଭିତରେ କନିଆ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ସହର ସୀମାରେ ଥାଏ ଏକ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସବୁଦିନ ଶହ ଶହ ନରନାରୀ ଆସି ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଧରି ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ କଳା ମଚମଚ ନିଶଧାଡ଼ି ଉପୁଜାଇ ଗେରୁଆ ବସନ ପରିଧାନ କରି ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଛଳନା କଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେହି କପଟ ସାଧୁ ଜଣକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରିନେଲେ। କେତେଜଣ କପଟ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୁଟିଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କପଟ ସାଧୁଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲା। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୌଦାଗର। ତାଙ୍କ ସହ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ। ସେ ଝିଅ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଖାଲି ସହରରେ କାହିଁକି, ସାରା ରାଇଜରେ ଥିବେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କପଟ ସାଧୁ ଜଣକ ସେ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଝିଅଟିକୁ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କପଟି ସାଧୁ ଜଣକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ସୌଦାଗର ଜଣକ ସପରିବାର ଆସି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ସେ ଏକାକୀ ଡକେଇ ନେଇ ଏକ ନିରୋଳା କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ତମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଜାଣିପାରି ମୋର ତମ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଜାତ ହେଲା, ତେଣୁ ଡକାଇଲି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ? ସୌଦାଗର ଶଙ୍କି ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୋଇତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ତାର କିଛି ବିପଦ ଘଟି ନାହିଁ ତ? ସାଧୁ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଘଟି ନାହିଁ, ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଇ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମ ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି। ହାୟ ଭଗବାନ, ପାଟି କରି ଉଠିଲେ ସୌଦାଗର। ଭଣ୍ଡର ପାଦ ଦୁଇଟି ଧରି ସେ ଅନୁନୟ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହାରି ବଳରେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋ ବୋଇତଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ବିପଦ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ତମକୁ ବିପଦର ହେତୁ ଜାଣି ସେ ହେତୁକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୌଦାଗର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ,
ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ମୋତେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର କପଟ ସାଧୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି କହିଲେ, ତମ କନ୍ୟା ହିଁ ତମ ବିପଦର ହେତୁ। ସେ ତୁମ ସହ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିପଦକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସର୍ଜନ କର। ସୌଦାଗର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତା ବାପ ହୋଇ ଝିଅକୁ କେମିତି ବିସର୍ଜନ କରିବି? ସାଧୁ କହିଲେ, ଉପାୟ ଖୁବ୍ ସହଜ। ଝିଅଟିକୁ ଗୋଟେ ପେଟରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଥୋଇ ନଈରେ ଭସେଇ ଦିଅ। ପେଟରା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳେଇ ରଖିବ। କାମଟି ଆଜି ରାତିରେ କରିଦିଅ। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ତମ ଝିଅର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏମିତି କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତମ ବର ମିଳିପାରିବ। ସୌଦାଗର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ସୌଦାଗର ଝିଅଟିକୁ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ପେଟିକାରେ ପୁରାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ରଖି ନଈ ଭିତରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। କପଟ ସାଧୁ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ନଈର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ କିଛି ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅଦୂରରେ ଦେଖାଦେଲା ଗୋଟେ ଦୀପ ଆଲୋକ। ପେଟରାଟି ପାଖେଇ ଆସନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣ ପହଁରି ଯାଇ ଟିକି ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳ ମୁହାଁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇ ଆସିଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2 ଶିଷ୍ୟ ପେଟିକାଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ଘରକୁ। ପେଟିକାଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ପେଟରାଟିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେଲେ। ଅଚାନକ ଘଟିଗଲା ବିଷମ କାଣ୍ଡ। ହଠାତ୍ କାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖମାନ ସାଧୁର ଗାଲ ମୁହଁ ବିଦାରି ପକାଇଲା। ସେ ତାକୁ ନିଜର ଭ୍ରମ ମନେ କରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଅନାନ୍ତେ ସେ ଭୟଙ୍କର ହାତ ତାର ଗୋଟିଏ ଆଖି ପ୍ରାୟ ପୁରା ତାଡ଼ି ପକାଇଲା। ପରେ ପରେ ସେ ପାଇଲା ଏକ ତୀବ୍ର ଦଂଶନ। ନାକରୁ ଅଧେ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ବିକଟ ଚିତ୍କାର କରି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ତା ଦାଢ଼ି ଧରି ତାକୁ ଏକାଧିକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ସେ ଭୀଷଣ ଜୀବ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଝରକା ଦେଇ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ। କପଟ ସାଧୁ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ସେ ଜୀବକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ପୁଣି ଆଖିକୁ ତାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ ରକ୍ତ। ସେ ଡାହାଣୀ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ କପଟ ସାଧୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ତାର କେହି ଟେର ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ। ପେଟିକା ଭିତରୁ ଯିଏ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ କ୍ରୋଧୀ ମାଙ୍କଡ଼। କଥା ହେଲା, ସେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବରାଜ ଶିକାର ପାଇଁ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇ ନଅରକୁ ବାଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ନୌକା ଯୋଗେ। ଶିକାର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼। ତାଙ୍କ ସୌଖିନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାକୁ ସାଥିରେ ଆଣୁଥିଲେ। ନଈ ମଝିରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଦୀପଟି ତଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପେଟରା। ସେ ତାକୁ ନିଜ ନୌକାକୁ ଆଣି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ। ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଝିଅଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଖିଆଲବଶତଃ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ପେଟିରେ ରଖି ଟିକି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ପୁଣି ଭସେଇ ଦେଲେ ଦୀପ ସହିତ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯାହାକୁ ସାଧୁ ତୋଳି ନେଇଥିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ଏଣେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ନୌକା ନଅର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କନ୍ୟାର ନିଦ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ନ ବୁଝିପାରି କାନ୍ଦିଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜପୁତ୍ର ତାକୁ ସବାରିରେ ବସାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସୌଦାଗର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୌଦାଗର ତ ସେମିତି କିଛି ହେବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ପରା କହିଥିଲେ, ସେ ଝିଅର ନିୟତି ହେଲା ସିଏ ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ବାହା ହେବ। ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ବା ସେ କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତେ? ସୌଦାଗରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାଜପୁତ୍ର ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଡ଼େ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିବା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଉଭୟ ରାଜପୁତ୍ର ଓ ସୌଦାଗର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ। ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିଲେ।